ওকে, নাও তাহলে আমরা এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কোলয়েড। তো প্রথমে আমি বলি যে কোলয়েড হচ্ছে একটা হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম। ওকে, কোলয়েড হচ্ছে একটা হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম। তো হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া নিশ্চয়ই সবার আছে যে হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম কী, হোমোজিনিয়াস সিস্টেম এবং হেটেরোজিনিয়াস সিস্টেম। তো হোমোজিনিয়াস সিস্টেম হচ্ছে যে যেখানে আমরা দেখেছি যে সমস্ত রিঅ্যাক্ট্যান্ট প্রোডাক্ট, okay, all the reactant product or catalyst are in same phase, then that phase we called homogeneous. Okay, that phase is called homogeneous state. But what is heterogeneous system বা heterogeneous state কি? heterogeneous state যখন হচ্ছে কোনো reactant, either reactant or product or catalyst are in different state, যখন different state থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো যে heterogeneous system. So here colloid actually is heterogeneous system. Now there are two different phase, that is called dispersed phase and dispersion medium. So what is dispersed phase? Dispersed phase may either may be solid, liquid, gas, or dispersed medium also solid, liquid, gas. So there is same, then we can say that a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, that is dispersed phase, as a very fine particle in another substance is called dispersion medium. What does it mean? If we think here, but see that here some solvent are present in a beaker. Okay, some solvent like water. Okay, so this water is dispersion medium. Okay, it is called dispersion medium. And when we add something something salt or anything, the words maybe starch, then it is such a dispersed phase. So we add here dispersed phase, and the solution is from colloidal solution. Okay, then this solution is called colloidal solution. But this colloidal, if we add, okay, if we add NaCl, we see that if we add NaCl, then we get also a solution, but that solution is not a colloidal solution. Okay, this solution is not a colloidal solution, it is rather, it will say it's true solution. Okay, it is true solution. So when we add starch or anything, or we can say the solution of milk, that is দুধ, এগুলো সব হচ্ছে কোলোইডাল সলিউশন। তো কোলোইডাল সলিউশনের একটা নির্দিষ্ট পার্টিকেলগুলোর একটা ডায়ামিটার আছে। দ্য ডায়ামিটার অফ পার্টিকেলস ইজ 1 to 1000 ন্যানোমিটার। দ্যাট মিনস 10 to the power minus 7 centimeter, 10 to the power minus 7 centimeter to 10 to the power minus 5,000 means 10 to the power minus 5 centimeter. Okay, okay. So basically colloidal solution is a heterogeneous system. There is one dispersed phase, another is dispersion medium, and the particle size of the colloids are between 10 to the power minus 7 centimeter to 10 to the power minus 5 centimeter. Here NaCl or solution of sugar are not a colloidal solution, rather it is true solution. Why it is true solution? Because the particle size in this case, that is in case of the NaCl or sugar, the particle size less than 10 to the power minus 5. Okay, the particle size very small. Okay, very small, so we cannot see the particle in an electron microscope. Okay, so that's why this solution, that solution is called true solution, and it is colloidal solution, where the size of the particle size diameter is 10 to the minus 7 centimeter, 10 to the minus 5 centimeter. Okay, now based on physical state of dispersed phase and dispersed medium, when we can see the different type of colloidal solution. So first of all we see that solids in liquid. Okay, solids in liquid. What is solid in liquid? Here we can see that here some water, for example, as a dispersion medium, it is called dispersion medium. So in dispersion medium, if we add some solid particle, okay, some solid particle, this is liquid, if we add some solid particle, then this colloidal solution is called solid in liquid, that is salts. Example, starch. If we add here starch, then it is starch solution, so we call it is starch salt. Okay, then liquid in solid means when we see that here some
সলিড অ্যাজ এ ডিসপারসার মিডিয়াম। এটা এমন নয় যে সবসময় ডিসপারশন মিডিয়ামটা লিকুইডই হবে, এটা সলিডও হতে পারে, গ্যাসও হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে যখন যেটা বেশি থাকবে অ্যামাউন্টে, ডিসপার্স ফেজ এবং ডিসপারশন মিডিয়ামটা ডিপেন্ড করে অ্যামাউন্টের উপর, অর্থাৎ অ্যামাউন্টটা যদি বেশি থাকে তাহলে সেটাই হবে ডিসপারশন মিডিয়াম। এখানে সলিডটা বেশি থাকে, আর এখানে আমরা বাটার আর জেল এগুলো অ্যাড করি, তাহলে সেটা হয়ে যাবে লিকুইডস ইন সলিড। আমরা লিকুইড অ্যাড করছি, বাটার অ্যাড করছি, ইন সলিডে বাটার অ্যাড করছি না। অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল হচ্ছে বাটারের। তো এখানে যে আমরা মিল্ক যেটা বলি, ওখানে যে ফ্যাটগুলো বেশি থাকে সেটা হচ্ছে এক একটা সল। তো সেটা হচ্ছে এক একটা পার্টিকেল, সেটা লিকুইড পার্টিকেল, এবং সেটা কোথায় অ্যাড করেছি আমরা সলিডে। তো সেখানে এই জন্য এটা আমাকে বলবো এক্ষেত্রে জ্যাম জেলি যেগুলো তৈরি হয় সেটা হচ্ছে লিকুইড ইন সলিড, যেখানে সলিডটা হচ্ছে এখানে ডিসপারশন মিডিয়াম। ওকে, এখানে সলিডটা হচ্ছে ডিসপারশন মিডিয়াম। ওকে, then liquids in liquids means here disperser medium as well as disperse phase both are liquids, and here we call it is emulsion. Okay, example যেমন মিল্ক হচ্ছে এর উদাহরণ, যেখানে দুটোই হচ্ছে লিকুইড থাকবে। ওকে, বেসড অন ইন্টারাকশানের উপর ডিপেন্ড করেও আমরা আবার লিকুইড কলোয়েডকে দুভাবে ভাগ করেছি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা আমরা দেখব যে আর কীভাবে ভাগ করা যায়। সো এখানে আমরা যদি দেখি যে লায়োফিলিক ক্লোয়েডস অ্যান্ড লায়োফোবিক ক্লোয়েডস। সো এই যে ইন্টারাকশান, এই যে লায়োফিলিক ক্লোয়েডস, ওকে, লায়োফিলিক ক্লোয়েডসের ওপর এবং লায়োফিলিক ক্লোয়েডসের দুভাগে ভাগ করেছিস। এই লায়োফিলিক ক্লোয়েডস কি? লায়োফিলিক ক্লোয়েডস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সলভেন্ট লাইকিং, অর্থাৎ তারা সলভেন্টকে ভালোবাসে, সলভেন্টকে পছন্দ করে, সলভেন্টের প্রতি একটা অ্যাট্রাকশান আছে। লায়োফোবিক ক্লোয়েডস হচ্ছে সলভেন্ট হেটিং, অর্থাৎ সলভেন্টের প্রতি ওদের অ্যাট্রাকশান কম। তো এটা মানে কি? এটা হচ্ছে যে আমরা যখন এখানে কোনো পার্টিকেলগুলো এখানে যখন নিচ্ছি, যে সলভেন্ট নিয়েছি, সলভেন্টের সাথে যখন আমরা কোনো পার্টিকেল অ্যাড করছি, কোনো একটা পার্টিকেল অ্যাড করলাম, যদি পার্টিকেলগুলো এখানে এগুলো হচ্ছে কোলয়েড পার্টিকেল হয়, ওকে, এগুলো কোলয়েড পার্টিকেল যদি হয়, এই কোলয়েড পার্টিকেলগুলো কী হবে? কোলয়েড পার্টিকেলগুলো সলভেন্টের প্রতি ওদের প্রচুর অ্যাট্রাকশান আছে, অর্থাৎ সলভেন্টের সাথে ওরা কিন্তু খুব ভালোভাবে অ্যাট্রাক্ট করে। দ্যাটস ওয়াই দে লাইক সলভেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড সলভেন্ট লাইকিং অর লায়োফিলিক ক্লোয়েড। তখন এটাকে আমরা বলবো লায়োফিলিক ক্লোয়েড। আর লায়োফোবিক ক্লোয়েড যাতে সলভেন্টের প্রতি অ্যাট্রাকশান নেই, যদি যে সমস্ত ডিসপার্স ফেজের, অর্থাৎ যেটা আমরা অ্যাড করছি সেটা ডিসপার্স ফেজের সলভেন্টের প্রতি, অর্থাৎ ডিসপার্সের মিডিয়ামের প্রতি ওর কোনো অ্যাট্রাকশান থাকে না, তখন সেটাকে আমরা লায়োফোবিক ক্লোয়েড বলি, অর্থাৎ ফোবিয়া হয়ে আছে ওর মধ্যে। ওকে, এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট লায়োফিলিক ক্লোয়েডস আর রিভার্সিবল ইন নেচার। Okay, liophilic chloride is reversible. Why it is reversible and it is irreversible? Okay, if we see that when some electrolyte or anything we add, এটা আমরা পরে আবার আলোচনা করব, যখন কিছু এখানে অ্যাড করব তখন এখানে কিন্তু কি হবে, এই যে পার্টিকেলগুলো আছে, সলিড পার্টিকেলগুলো কিন্তু প্রেসিপিটেট ফেলে দিলাম, ঠিক আছে, কোয়াগুলেট করা যাকে বলে, কোলয়েডের ভাষায় এখানে আমরা কোয়াগুলেট বলবো বেশি। কোয়াগুলেট করার ফলে এখানে কী হলো, পার্টিকেলগুলো পড়ে গেল। পার্টিকেলগুলো পড়ে যাওয়ার ফলে সলভেন্ট যেমন ছিল উড়ে যেতে পারে বা থাকতে পারে, যার পার্টিকেলগুলো আমার কী হলো, প্রেসিপিটেট পড়ে গেল। ওকে, পার্টিকেলগুলো যখন প্রেসিপিটেট পড়ে গেল, তখন আমরা যদি আবার এক্সট্রা সলভেন্ট দিয়ে কী দিলাম, এক্সট্রা আবার পরে সলভেন্ট দিয়ে যদি সলিউশনটাকে আবার ঝাঁকাতে থাকি, তাহলে তারা আবার কী করবে, সলভেন্টের প্রতি যেহেতু ওদের অ্যাট্রাকশান আছে, তাই জন্য আবার তারা সলিউশনের মধ্যে চলে আসবে এবং আবার আগের অবস্থায় চলে আসবে। রিভার্সিবল, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ রিভার্সিবল নেচার, যেহেতু ওদের সলভেন্টের প্রতি অ্যাট্রাকশান আছে তাই জন্য ওরা পুনরায় ফিরে আসতে পারে। কিন্তু লায়োফোবিক ক্লোয়েড কেন পারলো না? তার কারণ হচ্ছে তারা সলভেন্টকে ভালোবাসে না, অর্থাৎ তারা যখন একবার আমরা প্রেসিপিটেট ফেলে দিলাম, তারপর সলভেন্টে যখন ঝাঁকাতে যাচ্ছি, যেহেতু তারা সলভেন্টের প্রতি ওদের অ্যাট্রাকশান খুব কম, তাই জন্য তারা কী হচ্ছে, আর ফিরে আসছে না, সেই জন্য তারা রিভার্সিবল হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই দে আর irreversible in nature. Okay, they are irreversible. Okay. Now liophilic chloride generally quite stable than liophobic chloride, কারণ এটা সলভেন্টের প্রতি অ্যাট্রাকশন থাকার জন্য একটা স্টেবিলিটি ব্যাপার থাকে, এবং এই স্টেবিলিটি ব্যাখ্যা আমরা পরে আরও ডিটেলস আলোচনা করবো। আপাতত আমরা জানলাম এটা হচ্ছে কোয়াইট স্টেবল এবং এটা হচ্ছে কম স্টেবল। এই জন্য কী হয়, এদের মধ্যে একটা স্টেবিলাইজিং এজেন্ট দরকার পড়ে, একটু প্রিজার্ভ করার জন্য বা সংরক্ষণ করে রাখার জন্য এদেরকে আমরা একটা বাইরে থেকে
একটা একটা হচ্ছে স্টেবিলাইজিং এজেন্ট আমরা অ্যাড করি। ওকে, সেটা আমরা পরে ডিটেলসে পড়বো। আর লায়োফিলিক ক্লোরাইডকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্যান নট বি ইজিলি কোয়াগুলেট, অর্থাৎ এদেরকে সহজে কিন্তু কোয়াগুলেট করা যায় না, এদেরকে সহজে আমরা কোয়াগুলেট করতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে এদের যেহেতু সলভেন্টের প্রতি অ্যাট্রাকশান আছে, তাই জন্য আমরা সহজে এদেরকে কোয়াগুলেট করতে পারছি না। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে আমরা সহজে কোয়াগুলেট করতে পারি লায়োফিলিক ক্লোরাইডকে, কারণ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট যদি দিই তাহলে এটা সহজে করে যাবে। কারণ আমরা দেখেছি যে লায়োফিলিক ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে যখন সলভেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রেসিপিটেট পড়ে যায়, ক্লোরাইড পার্টিকেলগুলো যখন প্রেসিপিটেট পড়ে যায়, প্রেসিপিটেট যখন এখানে পড়ে গেল, এরা কিন্তু সহজে আর পুনরায় ব্যাক করবে না। ওকে, পুনরায় কিন্তু সলভেন্টের প্রতি ব্যাক করবে না, এবং এটাকেই আমরা বলছি লায়োফোবিক ক্লোরাইড, যাতে সলভেন্টের প্রতি তাদের অ্যাট্রাকশান খুবই কম। ওকে, এরপরে আমরা আর একটা টাইপের পর বেস করে পার্টিকেল ক্লোরাইডকে ভাগ করব, সেটা আমরা পরে আবার আলোচনা করব নেক্সট স্লাইডে। ওকে, ওকে, নাও এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বেসড অন টাইপ অফ দ্য পার্টিকেলস অফ দ্য ডিসপার্স ফেজ। মানে ডিসপার্স ফেজে যে পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলের উপর, মানে বিভিন্ন রকম পার্টিকেলটা কীরকম নেচারের হবে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা ক্লোরাইডকে আরেকবার ভাগ করতে পারি। প্রথমত ডিসপার্স ফেজের বিভিন্ন স্টেটের ফিজিক্যাল স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে ভাগ করেছিলাম, যে একটা সলিড লিকুইড হলে কী হবে, ওকে, সলিড হলে কী হবে, লিকুইড হলে কী হবে, এরকমভাবে আমরা ভাগ করেছিলাম। যে বলেছিলাম যে সলিড হলে একরকম হবে, লিকুইড হলে কীরকম হবে, সলিড লিকুইড প্লাস লিকুইড সলিড প্লাস লিকুইড লিকুইড এরকম ভাগ করেছিলাম। দ্বিতীয়ত করেছিলাম আমরা সলভেন্টের প্রতি, অর্থাৎ ডিসপারশন মিডিয়ামের প্রতি ডিসপার্স ফেজে যে ইন্টারাকশান বা অ্যাট্রাকশান আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ভাগ করেছিলাম লায়োফিলিক ক্লোরাইড কাকে বলে, লায়োফোবিক ক্লোরাইড। ওকে, এবার আমরা যেটা ভাগ করব সেটা হচ্ছে যে ডিসপার্স ফেজের যে পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলের নেচারের উপর কীরকম, দেখা যাক কীরকম। তো প্রথমে আসি আমরা মাল্টি মলিকুলার ক্লোরাইডস। ওকে, মাল্টি মলিকুলার ক্লোরাইডস মানে এটা কি? মাল্টি মলিকুলার ক্লোরাইডস মানে হচ্ছে যে ধরো একটা পার্টিকেল কি হবে না, একটা পার্টিকেল নয়, মাল্টি মলিকুলার মানে অনেকগুলো মলিকুল একসাথে এগ্রিগেট হয়ে একটা বড় মলিকুল তৈরি করেছে। দেখো লেখা আছে অ্যাটমস অর মলিকুলস এগ্রিগেট টুগেদার টু ফর্ম কোলোডিয়াল রেঞ্জ স্পিসিস। দ্যাট মিনস এটা আমরা একটা ছোটো ছোটো পার্টিকেল যদি দেখি, এরকম ছোটো ছোটো পার্টিকেল আমাদের এখানে আছে। ওকে, ছোটো ছোটো পার্টিকেল চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি, এরকম ছোটো ছোটো পার্টিকেল আছে, কিন্তু এই পার্টিকেলগুলোর সাইজ ধরে নাও কথায় এটা কী বলবো, এটা হচ্ছে যে ওই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ কোলোইডাল যে পার্টিকেল রেঞ্জ সেটা পড়ে না। কিন্তু কী হয়েছে, ওরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরকম যদি একটা করি আমরা, পরে এটা কিন্তু কনভার্ট হতে পারে। কীভাবে কনভার্ট হবে না, প্রথমে একটা এখান থেকে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন করলাম, যে এইখান থেকে কনভার্সন করছি, কি হচ্ছে না, এই পার্টিকেলগুলো ছোটো ছোটো পার্টিকেলগুলো একসাথে যদি এগ্রিগেট হয় তাহলে একটা বড় মলিকুল হতে পারে। ওকে, তো তখন দেখা যাচ্ছে একটা পার্টিকেল সাইজ একটা বড় মলিকুল এগ্রিগেট করলো, অনেকগুলো একসাথে কম্বাইন করে এরকম বড় হতে পারে, বা ধরে নাও এরকম হতে পারে। এই যে আর একটা এরকম যদি করি আমরা, এখানে যত পার্টিকেলগুলো আছে বা এরকম যদি আর থাকে, দেখতে পারি আমরা এখানে অনেকগুলো পার্টিকেল এরকম করে কী হবে, একটা রেঞ্জ তৈরি করলো। ওকে, এরকম একটা সাইজের একটা রেঞ্জ হলো। যে এইবার টোটাল যে রেডিয়াসটা হলো না, টোটাল মিলিয়েটে মানে পুরো যে রেডিয়াসটা হলো, সেই রেডিয়াসটা যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে এইখানে যে পুরো রেডিয়াসটা তৈরি হয়েছে, এই রেডিয়াসটা যেটা তৈরি হয়েছে বা ডায়ামিটারটা যদি বলি, রেডিয়াস না বলে যদি আমরা ডায়ামিটার বলি, যেহেতু কোলেটের ক্ষেত্রে ডায়ামিটার দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করি, ডায়ামিটারটা যেটা হচ্ছে সেটা কোলেট পার্টিকেল রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায়। অর্থাৎ ছোটো ছোটো পার্টিকেল আর মলিকুলস বা অ্যাটম আমরা বলতে পারি, যারা কম্বাইন করে একটা কোলোডিয়াল রেঞ্জের মধ্যে, কিসের মধ্যে না, কোলোডিয়াল, এই যে কোলোডিয়াল রেঞ্জের মধ্যে যদি চলে আসে, সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কোলোয়েড সিস্টেমটা পাবো সেটাকে তখন আমরা বলবো মাল্টি মলিকুলার ক্লোরাইড। মাল্টি মানে অনেকগুলো ক্লোরাইড নিয়ে তৈরি হচ্ছে। ওকে, যেমন গোল্ড সল, সালফার সল। ওকে, গোল্ড সল সালফার সল বলতে এই যে ধরো গোল্ড সল সালফার সল মানে আমরা যখন একটা পার্টিকেলকে এখানে যখন এই যে তৈরি করেছিলাম, এর বিভিন্ন সলভেন্ট ছিল, এই সলভেন্টের মধ্যে কী হয়েছিল, সলভেন্ট ছিল জল বা অন্য কোনো সলভেন্ট লিকুইড ছিল, তাতে আমরা গোল্ড অ্যাড করেছিলাম। গোল্ড যদি থাকে, এটা গোল্ড কীভাবে হয় সেটা আমি পরে অন্য ভিডিওতে বা অন্য যেতে বলবো স্লাইডে।
তো এখন ধরো গোল্ড যেরকম করছি, তো গোল্ডের পার্টিকেলগুলো কিন্তু প্রথমে ছোটো ছোটো থাকে, তারা একসাথে একটু কী হয়, একটু কম্বাইন করে একটু বড় সাইজের হয়, অনেকগুলো কোলের পার্টিকেল বা অনেকগুলো মানে অনেকগুলো অ্যাটম বা মলিকুল মিলে একটু কোলের পার্টিকেলের সাইজ তৈরি করে। তখন যে সলিউশনটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে গোল্ড সল্ট বলে, এবং গোল্ড সল্ট হচ্ছে একটা মাল্টি মলিকুলার কোলেটস। ঠিক আছে, নাও ম্যাক্রোমলিকুলার কোলেটস, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ম্যাক্রো মিনস বিরাট, মানে বড়, অনেক বড়। অর্থাৎ বড় যদি হয় তাহলে একটাই কোলেট পার্টিকেল, ম্যাক্রো মিনস একটাই এত বড়, এটা ঠিক এত বড় হয়ে গেছে, মানে এটা যে কোলের পার্টিকেল সাইজ যতটা হওয়া উচিত তার রেঞ্জের মধ্যে আছে আর কি, তখন সেটাকে আমরা বলবো ম্যাক্রোমলিকুলার কোলেট। তাহলে সলিউশন ইন হুইচ দ্য সাইজ অফ দ্য ম্যাক্রোমলিকুলস মে বি ইন দ্য কোলোডিয়াল রেঞ্জ, যেমন স্টার্চ সলিউশন। অর্থাৎ স্টার্চের যে পার্টিকেলগুলো সেটা অলরেডি বড়, অর্থাৎ ওখানে এগ্রিগেট করার কিছু দরকার পড়ে না, যে পার্টিকেল সাইজ হয় সেটা হচ্ছে অনেকটা বড়, একটা সলিড স্টার্চের মলিকুলই যথেষ্ট ওখানে কোলোডিয়াল সলিউশন করার জন্য। ঠিক আছে, ওকে। Now the third is very important, that is associated colloids. Okay, very important, associate colloids and micelle. So associate colloid কি? At low concentration behave as a normal strong electrolyte, but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates. অর্থাৎ লো কনসেন্ট্রেশনের একটা ঠিক আছে, ওকে, ইটস ওকে, লো কনসেন্ট্রেশন এনি সলিউশন, ঠিক আছে, কিন্তু কনসেন্ট্রেশন যখনই একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, অর্থাৎ একটু হায়ার কনসেন্ট্রেশনে, তখন এদের বিহেভিয়ারটা কিন্তু কোলোডিয়াল সলিউশনের বিহেভিয়ারের মতন হবে। ওকে, তখন এদের সলিউশনটা কীরকম মতো হবে? কোলোডিয়াল সলিউশন যেরকম হয় সেই রকম কোলোডিয়াল সলিউশনের বিহেভিয়ার কিন্তু দেখাবে। ঠিক আছে, কেন কীভাবে হচ্ছে? যেমন এখন হচ্ছে সোপ ডিটারজেন্ট, আরে বাবা সোপ ডিটারজেন্ট তো আমরা হামেশাই কত ইউজ করেছি, কী আছে এর মধ্যে তা তো কখনো দেখিনি। দেখি কীভাবে সাবানে অ্যাকশন ক্রিয়াটা কীভাবে হয় সেটাও দেখবো আমরা, যে কীভাবে জামা কাপড় আমরা পরিষ্কার করি, আমরা করি না, সার্ফেক্টেন্ট করে। ওকে, তো দেখা যাক অ্যাসোসিয়েট কোলেট কী। অ্যাসোসিয়েট কোলেট কী এটা জানতে গেলে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে এইখানে যদি আমরা দেখি যে অ্যাসোসিয়েট কোলেট হচ্ছে যে ধরো সারফ্যাক্ট্যান্ট, এই যে সারফ্যাক্ট্যান্ট বা সোপের মধ্যে যেগুলো থাকে সোডিয়াম স্টিয়ারেট, যেমন তার পার্টিকেল সাইজ যদি আমরা বলি, ধরে নাও পার্টিকেল সাইজ তার হবে কত, বা পার্টিকেল সাইজ ওদের ঠিক আছে, কিন্তু ওদের মধ্যে আমরা যদি দেখি যে ওদের ফর্মুলা হচ্ছে, ফর্মুলা C17, ওকে, C17H35, ওকে, C17H35 COONA, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ সোডিয়াম স্টিয়ারেট। এটা হচ্ছে সোডিয়াম স্টিয়ারেট, C17H35 COONA, সোডিয়াম স্টিয়ারেট। তো এরকম সোডিয়াম স্টিয়ারেট এগুলো কী হবে, এরা অ্যাকচুয়ালি এরকম কী করবে, এরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে প্রথমে এভাবে আমরা লিখতে পারি, এই এরকম করে থাকবে 17টা কার্বন থাকলো। ওকে, দেন তারপরে এটা কি থাকলো, ডবল বন্ড ও মাইনাস Na প্লাস, Na প্লাস, ওকে, O minus Na plus. So here two portion we can see that is this portion actually non polar, কি বললাম, নন পোলার মানে হচ্ছে অধ্রুবীয়, অর্থাৎ এরা জলের প্রতি এদের ইন্টারাকশান নেই, অর্থাৎ জলকে এরা ভালোবাসে না, জলের প্রতি এদের অ্যাট্রাকশন কম, জলে কখনো অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড মেশে, কখনো মেশে না, তো ইট ইজ অর্গ্যানিক পার্ট, দ্যাট ইজ নন পোলার। কিন্তু এই পোর্শনটা তো পোলার, এটা তো পোলার, দেখতেই পাচ্ছি আমরা পোলার, অর্থাৎ ধ্রুবীয়, এবং এটা জলের প্রতি এদের অ্যাট্রাকশান আছে, অর্থাৎ এরা জলকে খুব ভালোবাসে। ওকে, তাহলে এই যে অ্যাসোসিয়েট কোলেটটা কি আমরা একটু পরেই বুঝতে পারবো। দেখো এই যে সোডিয়াম বা সারফ্যাক্টেন্ট বলা হয় এগুলোকে, সোডিয়াম স্টিয়ারেট যেমন তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল, আরও অনেক এরকম আছে, এটা হচ্ছে একটা অ্যানায়নিক সারফ্যাক্টেন্ট, যেহেতু অ্যানায়ন আছে এখানটায়। তো এটা কীভাবে হয়, ধরো জামা কাপড় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে আমরা কী হয়, এইখানে যে আমরা পার্টিকেলগুলো থাকে, এখানে হচ্ছে ধরো একটা নোংরা আবর্জনা, যেটা পার্টিকেল ডার্ট। ওকে, ডার্ট মানে একটা ডার্টি, যেটা হচ্ছে যে আমরা ধরো বলতে পারি এটা ফ্যাট, অয়েল, চর্বি। ওকে, সেটা আমরা অয়েলের ক্ষেত্রে বা ফ্যাট বলতে পারি, জামা কাপড়ে তেল চিটচিটে হয়ে যায়, তো সেই ফ্যাট বা তেল তার জামা কাপড় ময়লার জমে আছে, তাহলে এটা কিন্তু একটা অর্গানিক পার্ট,
তাই জন্য আমরা জামা কাপড়কে শুধু জলে দিলে নোংরাটা উঠে যায় না, তাই না? তাহলে জলে যদি উঠে যেত তাহলে সহজে উঠে যেত, বা আমরা হাতে কখনো যখন দেখবে কোনো রকম তেল জিনিস হয়েছে লেগেছে বা কিছু এরকম টাইপের আছে, সহজে আমরা জল দিয়ে যাই না, কারণ তার জলের প্রতি তাদের অ্যাট্রাকশন কম, তারা মিশবে না জলের সাথে, সেই জন্য হয় না। তো সেখানে আমরা কি করি, জামা কাপড়কে আমরা যখন জলে দিই অর্থাৎ সার্ফের জলে দিই, সার্ফেক্টেন্ট তো থাকে, তো সেখানে কি হচ্ছে, এই মলিকুলগুলো যেগুলো ছিল, এই যে একটু আগে যেটা করেছিলাম, এই যে সি ডবল বন্ড ও, সি ডবল বন্ড ও, ও মাইনাস, ওকে, সি ডবল বন্ড ও, ও মাইনাস, এনএ প্লাস, এই মলিকুলগুলো আছে, অনেক আছে সলভেন্টের মধ্যে। এখন যখন এটা দেওয়া হয়েছে, এটা কি করবে, এই চারিপৃষ্ঠে কিন্তু আপাতত জলের একটা লেয়ার এখানে আছে, যখন আমরা জলে দিয়েছি আর কি, চারিপাশে জল লেগেছে, কিন্তু জলের প্রতি ইন্টারাকশান এদের কিন্তু খুব কম হচ্ছে, ওকে, এদের ইন্টারাকশান কিন্তু খুব কম, কারণ জলের সাথে তারা তো মেশে না, ফলে জলের একটা চারিদিকে একটা লেয়ার তৈরি হয়েছে, কিন্তু মানে আর কি রেখেছে। এবার কি হবে, যখন এই সারফ্যাক্ট্যান্টগুলো এইদিকে যাবে, অর্থাৎ এর কার প্রতি অ্যাট্রাকশান আছে, এই পোরটা কার প্রতি অ্যাট্রাকশান আছে, কার প্রতি আছে, ওয়াটারের প্রতি, তাহলে ওই এরকম অনেকগুলো মলিকুল কী করবে, সবাই ওয়াটারের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে, ওয়াটারকে কী করবে, অ্যাট্রাক্ট করবে। যখন ওয়াটারের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হতে যাবে, তখন এই লেজগুলো আবার কি করবে, এটা কি নন পোলার, আর এটা কি, এটা কি, এটাও নন পোলার, এটা কি, এটা নন পোলার, তাই নন পোলার অ্যাট্রাকশনের জন্য কী হবে, এইটা এর প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হবে, তাই লেজগুলো একদিকে জড়ো হয়ে যাবে আর মাথাগুলো ওদিক থেকে সব সরে যাবে, অর্থাৎ তারা জলকে নিয়ে, এদিক থেকে জলকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে, জলকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। দেখো এই ছবিটা আমি ক্লিয়ার করে আরেকবার করি, এখানে যদি আমরা দেখাই কী ঘটনাটা ঘটছে। তো প্রথমে যে আমাদের ডার্ট মনে করে ছিল এরকম, ওকে, এটা যে নন পোলার পার্ট ছিল বললাম, তো নন পোলার পার্টের জন্য এখন দেখা যাবে যে লেজগুলো কী হবে, এরকম করে সব বাইরের দিকে আছে, ওকে, এরকম লেজগুলোর সাথে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, কারণ ওই দিকে এদিকে এলো বলে এরকম লেজ দিকে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে, ওকে। এবার লেজ যেগুলো আপনাতে হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু এই পোর্শনগুলো কি, এই পোর্শনটা হচ্ছে সি ডবল বন্ড ও মাইনাস, এটা আমরা এই কালার দিয়ে করেছিলাম, তাহলে এটাই করি, সি ডবল বন্ড ও, ও মাইনাস, ওকে। এবং এর পাশে কে থাকবে, এখন ওয়াটার মলিকুল আছে, এর পাশে এর সাথে কে যুক্ত আছে, ওয়াটার, কারণ ওয়াটার ওখান থেকে টেনে নিয়ে চলে এসছে এদিকে, একইভাবে সি ডবল বন্ড ও, ডবল বন্ড ও, ও মাইনাস, ওয়াটার, ওকে, ওয়াটার, একইভাবে এখানেও তাই, সি ডবল বন্ড ও, ও মাইনাস অ্যান্ড ওয়াটার, সি ডবল বন্ড ও অ্যান্ড ওয়াটার, ঠিক আছে। তো এইভাবে যে একটা ফর্মেশন হবে চারিদিকে, এবং এখানে একটা তৈরি হয়ে গেলো কি, দেখো এখানে একটা বিরাট একটা মাইসেলের একটা স্ফেরিক্যাল সেল তৈরি হয়ে গেলো, এটা চারিপাশে যদি দেখি, তাই না, এটা একটা স্ফেরিক্যাল একটা, এই যে সব মাথাগুলো যদি একসাথে জুড়তে থাকি, একটা স্ফেরিক্যাল সেল হলে এই যে অ্যাসোসিয়েটেড হলো, এটা কি আমরা বলবো অ্যাসোসিয়েটেড কোলেট।